آمین۔ جو بھی دعائیں اپنی ذہن میں ہے برائے مہربانی پروردگار سے قبولیت کی ابتدا ہے۔ آپ الہی آمین کہیں گے اس انداز میں بآواز بلند صلوات پڑھنے ہوگا۔ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل لیلۃ القدر خیرا من الف شہر والشکر للہ الذی جعلنا من اہل لیلۃ القدر والصلاة والسلام علی معدن فیوضات لیلۃ القدر محمد المبعوث صلوات قبل لیلۃ القدر وعلی جواہر علل ما ظہر فی لیلۃ القدر ثم الصلاة علی آلہ الذین هم محال کتاب اللہ المنزل فی لیلۃ القدر بل هم کتاب اللہ الناطق المنزل فی لیلۃ القدر وعلی شیعتهم الذین هم اوراق کتاب اللہ الذی نزل فی لیلۃ القدر لاقتباسہم المعارف من مشکات لیلۃ القدر اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی الذی خالق لیلۃ القدر فی کتاب القدر قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت باواد بلند صلوات صاحبان علم و عرفان و ایمان و اتقاء ارباب معرفت و محبت و مودت عاشقان رسول و آل رسول و عاشقان رسول
میں نے اس وقت آپ کے سامنے سورہ نمبر 42 کی آیت نمبر 23 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ سب سے پہلے جس قدر یہاں صاحبان اسلام و ایمان تشریف فرما ہے، ان کے سامنے میں اس آیت کا چند لفظوں میں شان نزول عرض کیے دیتا ہوں۔ ہر دو کے اعتبار سے، یعنی علماء عامہ اور علماء خاصہ، یعنی علماء اہل سنت حضرات اور علماء اہل تشیع حضرات، دونوں کے ہاں تقریباً جس آیت کا شان نزول ہے وہ یہی ہے کہ جب رسول پاک، کتاب کا نام ہے تاریخ و مدینہ دمشق، جلد نمبر 41 یہ میرے علماء اہل سنت حضرات کی بہت بڑی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے جس کا میں نے یہاں حوالہ پیش کیا ہے، اور اہل تشیع کی شیعہ کی باقی تفسیریں ساتھ ہیں۔ تو ان میں یہ درج ہے کہ جب رسول پاک مکہ سے ہجرت فرما کر مدینے میں پہنچ کر اپنے نور مجسم ہونے کے ناطے سے مدینے کو مدینۃ المنورہ بنا چکے۔ نہیں صاحب نہیں، اس طرح نہیں۔ دیکھیں میرا فکرہ لیں، آپ کیمرے کو مت دیکھیں بھئی، کیمرہ تھوڑا سا استعمال کر کے روک دیں، میری بات سنیں میں نے کیا عرض کیا ہے۔ ہر دو کے ہاں، اہل تشیع کے ہاں اور اہل سنت کے ہاں یہ تفسیر متفق علیہ ہے کہ جب رسول پاک مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ میں جلوہ فکن ہو چکے تو قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین ہونے کے ناطے سے، یعنی نور مجسم ہونے کے اعتبار سے جب مدینے کو مدینۃ المنورہ بنا چکے۔ اب ان بچوں نے تو نہیں بولنا نا، بولنا تو آپ نے ہے نا۔ تو کچھ عرصے کے بعد مدینے کے وہ اصحاب کرام جو انصاری کہلاتے تھے، ان کے چند ایک بزرگ کچھ دنانیر لے کر، دینار کی جمع ہے دنانیر، اس کی جو تعداد لکھی ہوئی ہے وہ ہے 700 سے لے کر 800 تک، رسول پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ہم جہنم کے گڑھوں میں دفن تھے، آپ نے اپنی تبلیغات اسلامیہ کے سائے میں ہمیں جہنم کے گڑھوں سے نکال کر جنت کے دروازے پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ بچوں جو بول سکتے ہو وہ بولو۔ آپ نے ہمیں جنت کے دروازے پر لا کر کھڑا کر دیا، ہم شیطان کی شیطانیت کی تاریک راہوں میں دامک ٹوئیاں مار رہے تھے، آپ نے ان اندھیروں سے نکال کر ہمیں صراط مستقیم کا نور دکھا دیا۔ دیکھیں صاحب ایک فکرہ دے رہا ہوں، جو مزاجت نہیں بولنا چاہتے لیکن یہاں انہیں بولنا چاہیے۔ یا رسول اللہ ہم انسانیت نما انسان تھے، بڑا افسوس ہے کہ نہیں کیا گیا، کمال ہے جی سامنے بیٹھنے والوں۔ یا رسول اللہ ہم انسان نما، انسان کی شکل میں انسان تو تھے لیکن حقیقتاً
ہم حیوانات سے گر کر بدتر زندگی بسر کر رہے تھے، اس سے بڑی بدتر زندگی اور کیا ہوگی کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کا گلا دبا کر انہیں زندہ درگور کر کے فخر کرتے تھے۔ آپ نے بتایا کہ عورت کا مقام کیا ہے۔ آپ نے اپنی تبلیغات اسلامیہ کے سائے میں ہم پر ظاہر کیا کہ عورت کا مقام اسلام میں کیا ہے۔ یا رسول اللہ، ہم آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکتے، یہ 700 800 دنانیر ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، ہم فقیروں سے یہ قبول فرما لیجیے۔ شہادت تفسیر ہے مشترکہ، اب آگے ہے علماء تشیع کی تفسیر جو ذرا اس سے ہٹ کر ہے، میں وہ دو فکریں دینا چاہتا ہوں۔ رسول پاک، یہ علماء تشیع کی تفسیر میں رسول پاک نے اپنے ان پیارے پیارے صحابہ کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے پیارے صحابیوں، تم جانتے ہو نا میں مظہر غنی عن العالمین ہوں۔ دیکھو بھائیو، دیکھو بیٹو، جو بول سکتے وہ بول۔ میرے پیارے پیارے صحابیوں، بیٹا دیکھیں گے میری طرف، میرا جان، میرے پیارے پیارے صحابیوں، تم اچھی طرح جانتے ہو نا میں مظہر غنی عن العالمین ہوں، میں دولت دنیا و دین ہوں، میرے اشاروں سے لوح محفوظ کی تحریر بدلتی ہے۔ نہیں صاحب نہیں، جو بول نہیں رہے میں بڑا حیران۔ میرے اشاروں سے بیٹا میری طرف دیکھو، میرے اشاروں سے لوح محفوظ کی تحریر بدلتی ہے، میرے ارادوں سے بگڑی تقدیر سنورتی ہے۔ بیٹا نعرہ نہیں لگایا تم نے، میرا چاہ مل کے نعرہ ہے، میرے ارادوں سے بگڑی تقدیر سنورتی ہے۔ صاحبان علم اور بالخصوص بچوں، ایک فکرہ دے رہا ہوں میرے بیٹیوں، بچوں، تم میرے تیسری چوتھی نسل ہے جو مجھے فیصلہ آباد میں سن رہی ہے، تو یہ میں ایک فکرہ دے رہا ہوں، اگر جو لے سکے وہ ضرور بولے، تو نہ لے سکے وہ داد دینے والوں سے پوچھ لیں کہ گلفان صاحب نے کیا کہا تھا۔ میری ایک نظر خاک کو اکسیر بناتی ہے۔ جیو سلامت رہو۔ میری ایک نظر خاک کو اکسیر بناتی ہے۔ فکرہ لیجئے گا صاحبان، جس کے لیے میں نے یہ سارے کلمات ادا کیے۔ حضور نادم ممبر صاحب، فکرہ دے رہا ہوں، آپ کی بھی بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ رسول پاک فرماتے ہیں میرے صحابیوں، تمہارا نذرانہ قابل قبول ہے، لیکن یہ میرے شایان شان نہیں کہ میں تم منگتوں سے کچھ مانگو۔ مومن مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے علی حق، 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 نعرہ حیدری۔ میرے پیارے پیارے صحابیوں، تمہارا نذرانہ قابل ستائش ہے، لیکن یہ میرے شایان شان نہیں کہ میں تم منگتوں سے کچھ مانگوں۔ ہاں میں تم سے یہ ضرور وعدہ کرتا ہوں کہ جو وہی کہے گی میں وہی کہوں گا۔ جو وہی کہے گی میں وہی کہوں گا۔ بس اتنا فرمانا تھا کہ امین وحی من جانب جلی، آگے بچے اٹھایا کرے، سننے
वाले बिठाया करे। अमीन वही मिन जानिब जली वही लेकर नाज़िल हुए, और नाज़िल होकर क्या कहा? सबसे पहले जिब्राइल ने क्या कहा? रब्बो का शुक्र अस्सलाम, या रसूल अल्लाह तेरा रब तुझे सलाम दे रहा। बेटा बैठ रहे जाना है, चलो जाओ, शाबाश, जल्दी जल्दी जाओ मेरा बेटा, दरूद पढ़े सलाम जाओ। वाह यार, या रसूल अल्लाह रब्बो सलाम, तेरा रब तुझे सलाम दे रहा है। आज फैसलाबाद के इस आशिकाने गुलामाने रसूल और आले रसूल और आशिकाने रसूल के दरमियान गुलफाम एक फिक्रा देना चाहता है। अगर आज कोई रसूल की बारगाह में सलाम भेजना गवारा नहीं करता तो भाई मेरा रसूल तेरे सलामों का मोहताज नहीं। मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी आप बल्कि अल्लाह खुद जो अस्सलाम है, जो अल्लाह के अस्माए में से एक इसमें मुबारका अस्सलाम है, तो अल्लाह खुद जो अस्सलाम है और रसूल की बारगाह में सलाम भेज रहा है। अब जो आगोश इल्म के परबुद्दा हो वो मेरा फिक्रा लोगे, बाकी नहीं ले सकोगे मुझे पता है, लेकिन मैं दे रहा हूं पता होने के बावजूद। अल्लाह भेज रहा है सलाम मोहम्मद की बारगाह में, और मोहम्मद आयत तत्हीर के नुज़ूल के बाद 9 महीने बराबर अली और बतूल के दरवाजे पर रुक कर सलाम दे के कहता रहा, अस्सलामु अलैका या अहले बैत। मोमिन मिलके बुलंद तर हैदर 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 नारे हैदरी। तफसीर का नाम तफसीर फखरुद्दीन राज़ी, दूसरी तफसीर का नाम तफसीर तबारी। बाकी मैं किताबों के नाम नहीं लेता जो बहुत बड़ा मुख्तसर है। यानी अल्लाह अस्सलाम सलाम भेज रहा है रसूल की बारगाह में, और रसूल 9 महीने या 8 महीने या 7 महीने बराबर अली और बतूल के दरवाजे पर नमाज सुबह के बाद मैं असहाबे किराम दरवाजे की जंजीर में हाथ डालकर फरमा रहे हैं, अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबुव्वा। अंदर अली है, अंदर सैयदा है, अंदर हसन है, अंदर हुसैन है। अब अगर कोई कहता है अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन तो पिता ना कहना। मोमिन मिलके बुलंद नारे हैदरी। बड़े खुशनुदी है अहले बैत नबुव्वा, बुलंद से बुलंद तर सलावत। बड़ी लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। है मुसलमानों तुम्हारे लिए बशर को लानत का उसवा नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ
میرے رسول کا اسوہ ہے تو رسول کا اسوہ حسنہ یہ بہرحال جبرائیل آیت لے کر اب توجہ ہے آپ کی خدا کو سلامتی دے لیکن دامن وقت میں اتنا فرصت نہیں ہے کہ میں اسے پڑھا سکوں ابتدا ہے قول سے اب ذرا توجہ کیجئے گا بچوں بچہ بولنے نہیں دینا خاموش رہو میرے بیٹو جیتے رہو قول ہے سیغہ امر قول سیغہ قل هو اللہ احد میرا رسول تو ان کافروں سے کہہ دے تو ان مشرکوں سے کہہ دے قل تو کہہ دے هو اللہ احد اللہ جو ہے وہ احد ہے وہ جگتا ہے بابا جس کا بچہ ہے اٹھا دو قل هو اللہ احد میرا حبیب تو ان کافروں سے کہہ دے تو ان مشکلوں سے کہہ دے کہ اللہ احد اللہ جگتا ہے بات آ گئی ہے چھوڑتا نہیں عرض کرتا یا الہ العالمین یا رب العالمین تیرا دعویٰ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر وہ ہر شے پر قادر ہے جب تو درخت سے آواز سنا سکتا ہے جب تو حضرت موسیٰ کو درخت سے آواز سنا سکتا ہے جب تو شب معراج فخر معراج ہمارے رسول کو پردے سے آواز سنا سکتا ہے پھر تو قادر و قدیر ہے ڈائریکٹ کافروں سے کہہ مشرکوں سے کہہ میں اللہ احد ہوں میں واحد ہوں میں یکتا ہوں یہ ہمارے رسول سے کیوں فرما رہا ہے کہ محمد تو ان سے کہہ دے کہ میں اللہ احد ہوں یکتا ہوں تو عاشقان رسول یقیناً پردہ وحدت سے مجھے یہی جواب ملے گا کہ گلفام میں نے قول کہہ کے محمد کو وسیلہ بنایا ہے اپنی پہچان کرانے کا بیٹا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ میں نے قول کہہ کے اپنے محمد کو وسیلہ بنایا ہے اپنی پہچان کرانے کا اب میرا فکرہ لینا جو میں فکرہ دے رہا ہوں گلفام جب میں محمد کے وسیلے کے بغیر اپنے آپ کو اللہ منوانا گوارا نہیں کرتا تو محمد کے وسیلے کے بغیر تمہیں مسلمان ماننا گوارا کیسے وہ میری بیل کے نعرے تکبیر نعرے رسالت بلند نعرہ حیدری نعرہ مل گیا نعرہ حیدری تو آغاز ہے قول سے میرا حبیب ان سے کہہ دے بچوں ذرا آرام سے بیٹھو میرے شاباش شاباش اللہ تمہاری زندگانیاں دراز کرے سارے چپ جا بیٹھا آرام سے بیٹھنا قول میرا حبیب اپنے افراد امت سے کہہ دے تو کہہ دے کیا کہہ دے اب لا اسألکم ان سے یہ کہہ دے کہ میں تبلیغ دین اسلام کے سلے میں تم سے کسی قسم کی اجرت کا سوال نہیں کرتے توجہ چاہتا ہوں بڑی توجہ بابا جی میری طرف دیکھیں انہیں کہیں میری طرف دیکھیں اور بیٹا یا تو نہ بیٹھا اگر بیٹھتے ہو تو پھر مجھے اپنے چہرے کی عادت کر لینے دیا کرو قل ان سے کہہ دے لا اسألکم میں تم سے علیہ اجرن تبلیغ دین اسلام کی اجرت کے متعلق کسی قسم کا سوال نہیں کرتا الا مگر کرتا ہوں یہی بات ہے جو آپ نے لینی ہے چھوٹے بچے اور باقی بچے شاید نہ لے سکے قل لا اسألکم علیہ اجرن میں تم سے تبلیغ دین رسالت کے سلسلے میں کسی قسم کی مزدوری کا کسی قسم کے اجر کا سوال نہیں کرتا الا مگر کرتا ہوں کیا
अल मबद्दता, फिर कुर्बा, कुर्बा की मबद्दता। तो आपने देखा ना, ला, ला से पहले क्या है? नफी। सुनिए, मैं आराम से, कोई जल्दी नहीं करता, 5-7 मिनट ऊपर हो जाए तो मैं उसको करता। अलैहि अजरन, इनसे कह दो मैं किसी किस्म का तबलीग दीन इस्लाम के सिलसिले में तुमसे अजर का मजदूरी का सवाल नहीं करता। नफी है ना, इसे कहते हैं नफी। अब इल्ला के बाद क्या है? हाँ, सवाल करता हूँ। तो वो इल्ला के बाद क्या है? इस बात, यानी इल्ला से पहले क्या है? इनकार। इल्ला के बाद क्या है? इकरार। यार मेरी सारी जिंदगी फैसलाबाद में गुजर गई है, अब अगर बुढ़ापे में नहीं आ रहा तो आप भी सारे चुप कर दें। जरा सुने, जरा सुने, मैं इसको फिर समझाता हूँ। सारे बच्चे और सारे मेरे सामने वाले फ्रंट लाइन वाले भी चुप कर गए हैं कि भाई इल्ला से पहले है नफी, इल्ला के बाद है इकरार। जैसे रात दिन तुम पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो? ला इलाहा, बड़ी मेहरबानी साहब, बड़ी मेहरबानी। बेटा चुप करो यार, मुझे पढ़ने दो। नादिम साहब हैं तो मुझे इस तरह ना डिस्टर्ब क्या करें। बेटा ला बनी, अब बैठ दो, अब बैठ दो। ला इलाहा, नहीं है कोई माबूद हकीकी। आगे क्या है? इल्ला। इल्ला के बाद क्या है? अल्लाह, यानी इकरार है। चलो जी, अजय भी नहीं समझे तो मैं एक और मिसाल देता हूँ। जब हमारा जमाना था ना, अब तो हमारा जमाना नहीं है, अब तो इन बच्चों का जमाना है ना। तो जब हमारा जमाना था और बच्चा माँ की गोदी में रोता था, चुप नहीं करता था, तो आजकल तो माएँ उसके सामने मोबाइल रख देती है ना। लेकिन हमारे जमाने में माएँ क्या करती थी? बच्चे को गोदी में लेकर एक लोरी सुनाती थी, जो मुझे आज तक याद है। वो लोरी क्या सुनाती थी? लापता, देखो बच्चों जो पढ़े लिखे बैठे हो, जो क्लियर बैठे हो, ज़हनों में मेरी बात बिठा लेना। ये सिर्फ शिया कुतुब में नहीं है, अहले सुन्नत की बहुत बड़ी किताब है जिसका नाम है तारीख़ कामिल, जिल्द नंबर 2, अरबी में, मतबूआ बैरूत लबनान, उसमें भी ये मौजूद है, सफ़ा नंबर 62। फिर इसी तरह तारीख़ तबरी, उसकी भी इसी तरह जिल्द नंबर है 2, मतबूआ बैरूत लबनान, उसमें भी ये है कि जब जंग हद में अली इब्न अबी तालिब 16 जख्म खाने के बावजूद मोहम्मद की नुसरत करते रहे। रसूल, देखो मैं भरे बजने में हवाला दे रहा हूँ, रसूल पाक के नासिर बने, नुसरत करते रहे। तो जब रसूल पाक को अली ने आपके चेहरे को पानी से साफ करके मुस्तफा को आईना मुस्तफा बना दिया, तो अब रसूल पाक खड़े हुए, वहां इन दोनों किताबों में दर्ज है, रसूल ने फरमाया अली सुनते हो, तुम्हारे लिए एक निदा आसमानी गूंज रही है, एक निदा आ रही है। वो निदा क्या थी? ईरानी शायर ने एक फारसी का मिसरा लगाया और शेर पूरा कर दिया। शाह पर्दा, शेर कद्दा, कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सफा इल्ला अली हकदार है हमारी। इनसे फरमा दीजिए, मैं किसी किस्म का तुमसे उजरत का सवाल नहीं करता। हाँ अगर करता हूँ तो क्या सवाल करता हूँ? और बाकी मवद्दत का हक अदा करो। जहाँ तक मैं आपको ले आया, अब बहुत अहम पहलू है जिधर मैं आपको मुतवज्जे कर रहा हूँ कि इस कुर्बा से मुराद जिन कुर्बा की मवद्दत अल्लाह ने
قربا سے مراد کون ہے؟ یہ کیسے تیار ہو رہے ہیں؟ موبائل اکثر حضرات کے ہاتھ میں ہیں، میری تقریر دی جا رہی ہے، میں ایک حوالے کا اور ایک لفظ کا ضامن ہوں۔ کتاب کا نام ہے بڑی مہربانی صاحب، بڑی مہربانی، جب ناطق قرآن نے یعنی رسول دو جہان نے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بیٹھ کر شامل قرآن کی یہ آیت پڑھی الصواعق المورقہ صفحہ نمبر 200 عربی میں، تو اس وقت صحابہ نے عرض کیا قالوا یا رسول اللہ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، یا رسول اللہ یہ آپ کے قرابت دار کون ہیں؟ نہیں صاحب نہیں، اگر یہی تقریر میری امام بارگاہ میں ہوتی پھر میں دیکھتا کون چپ کر کے بیٹھتا ہے۔ صحابہ نے کیا عرض کیا رسول سے؟ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، یہ آپ کے قریبی کون ہے؟ معلوم ہوا آیت سن کر صحابہ سمجھ گئے تھے کہ ان قربا سے مراد ہم نہیں۔ بلند آواز سے علی حق، 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 نعرہ حیدری۔ وارے جائیے، قربان جائیے اصحاب کرام کے اس سوال پر کہ انہوں نے قیامت تک کے لیے قربا کا مسئلہ حل کروا دیا۔ بیٹا میری طرف دیکھے، ادھر آرام نال رہے، میرا چاند آرام سے رہے، شاباش شاباش جیتا رہو۔ انہوں نے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، یہ آپ کے قربا کون ہیں؟ آپ کے جن کی مودت ہم پر واجب ہے۔ اب میں حوالہ دے چکا ہوں، مجھے قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، قرآن خدا کی قسم، سید الشہداء کی قسم، کعبۃ اللہ کی قسم، ائمۃ الہدیٰ کی قسم، صواعق مورقہ میں یہی ہے کہ رسول نے صحابہ کی طرف دیکھا، دیکھ کر فرمایا میرے صحابیوں سننا چاہتے ہو وہ قربا کون ہے؟ علیون، فاطمہ تو ابناہما، ایک میرا بھائی علی ہے اور ایک میری بیٹی بطول عذرا ہے اور دو ان کے بیٹے ہیں۔ معلوم ہے یہ ہے وہ رسول کے قربا جن کی مودت اللہ کی طرف سے قلبی واجب تھی۔ ہم پر واجب کی اللہ ان کی مودت، تو یہ کون سا واجب ہے؟ یہ وجبت اس سے کون سا واجب ہے؟ واجب کفائی، واجب عینی، واجب تخیری، واجب تعبدی، واجب تبصری، کون سا واجب ہے؟ دیکھو نماز پڑھنا کیا واجب، کون سا واجب ہے؟ عینی واجب ہے۔ نماز جنازہ کیا ہے؟ واجب، کون سا واجب ہے؟ واجب کفائی۔ عینی واجب میں باپ صبح کے بعد نماز پڑھنے کے لیے بیٹے سے نہیں کہہ سکتا کہ سردی بڑی ہے میں اٹھ نہیں سکتا، میں نماز نہیں پڑھتا، میرے حصے کی تو پڑھ دے۔ پتہ نہیں میں کیا پڑھ گیا تو کی سونے، میرے حصے کی تو پڑھ دے نا۔ واجب عینی ہے، ہر حالت میں اسے خود پڑھنی پڑے گی، کھڑے ہو کے پڑھے، بیٹھ کے پڑھے، لیٹ کے پڑھے، اشاروں سے پڑھے،
किफाई नमाज जनाजा अगर मोहल्ले के 5-10 अफराद मिलकर जनाजा पढ़ देते हैं तो बाकी मोहल्ले के जितने अफराद हैं उनसे वाजिब अदा हो गया। तो आया अहले बैत की मवद्दत वाजिब किफाई है या वाजिब ऐनी है, इसको बयान करने से पहले मैं तो शेर पढ़ता चलूं। हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह के ये भी अस्सवाइकुल मोरिना में है और ये दोनों शेर जो है ये इमाम शाफई के हैं। वो फरमाते हैं या अहले बैत रसूलिल्लाह हुब्बुकुम फरदुम मिनल्लाह फिल कुरआन अंज़लहु कफ़ाकुम मिन अज़ीमिल क़द्र अन्नकुम मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहू। ऐ अहले बैत नबूवत तुम्हारी फजीलत में और कुछ न कहा जाए तो यही काफी है कि अल्लाह ने तुम्हारी मवद्दत को कुरान में नाज़िल करके हर मुसलमान पर फर्ज करार दे दिया है। और इससे बढ़कर तुम्हारी फजीलत क्या होगी कि अगर कोई नमाजी नमाज में तुम पर दरूद नहीं भेजता, न जहां नमाज है न वहां। मोमिन मिल के अली हक 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 नारा हैदरी। तो ये कौन सा वाजिब है? सीधे हजरात के इमाम शाफई की मैंने शेर कर दिए, खाना तो क्या उन्होंने भी मान लिया कि ये मवद्दत जो है ये वाजिब है। और इमाम शाफई ने भी फरमा दिया कि अहले बैत की मोहब्बत जो है यानी अली व फातिमा हुसैन हुसैन हसन हुसैन की मवद्दत जो है ये वाजिब है। तो अब जब वाजिब है तो ये वाजिब किफाई नहीं, ये वाजिब ऐनी है। यानी अगर कोई मुसलमान बालिग भी है, आकिल भी है, मर्द है या बालिगा है और आकिला है, खातून है, उस पर अहले बैत को मानना वाजिब है। ये रस्म नहीं है, ये रिवाज नहीं है। चलो फिक्रा साफ कह दूं क्योंकि आगे वाले बड़े चुप करके बह जाने। और बाबा जान ये यहाँ इन लोगों का 30 मील से 50 मील से 100 मील से फैसलाबाद के एक एक कोने से मेरी बेटियों का मेरी बहनों का आना ये आदत नहीं है बल्कि ये अपना वाजिब अदा कर रहे हैं। मोमिन मिल के अली हक नारा हैदरी। हाँ, एक बार फिर बेटा नाम ताजीले हुज्जते खुदा इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम बुलंद से बुलंद और सलावत। वाह साहब, खुदा आपको सलामती दे। अब फिर मेरी तरफ से कोई नाराज नहीं होना बच्चों से। मेरे कोई बच्चे हैं ना आज नहीं समझते कल यही समझ। आप भी बच्चे थे जब मैं आता था। जरूर पढ़िएगा सलाम। यहाँ मैं दो बातें ले रहा हूँ, नमाज भी वाजिब, मवद्दत भी वाजिब, नमाज भी वाजिब, अहले बैत की मवद्दत भी वाजिब। अब नमाज के लिए क्या हुक्म है? शिया और गैर शिया मेरी तकरीर तमाम साहिबान इस्लाम सुन रहे हैं जो यहाँ तशरीफ फरमा है, दोनों के रसूल की ये हदीस मौजूद है। आप इरशाद फरमाते अस्सलात इमादुद्दीन, नमाज दीन का सतून है, दीन की बुनियाद है, दीन की जड़ है, दीन का पिलर है। फ़इन क़ुबिला मा सिवाहा, अगर क़यामत के दिन नमाज कबूल हो गई तो फिर यूं समझो सारे आमाल कबूल हैं। और जिसकी नमाज ठुकरा दी गई तो फिर यूं समझो उसका कोई अमल भी
काबिल कबूल नहीं होगा। मेरे शिया सुन्नी भाइयों, आपसे और आप नादे बिंदु पर आपसे लेकर आखिर तक मैं ये कहना चाहता हूँ कि तमाम आमाल की कबूलियत का दारो मदार है नमाज की कबूलियत पर। वाह 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 वाह। जिन्हें चुप करके बच्चे तो खैर चुप करने ही थे, लेकिन बुजुर्गों को चुप नहीं करना चाहिए था। तमाम रोजा, हज, उम्रा, ज़कात, खैरात, हर अमल का दारो मदार है नमाज की कबूलियत पर। तवज्जो साहिबा, लेकिन नमाज की कबूलियत का दारो मदार किस पर है? लेकिन खुद नमाज की कबूलियत का दारोमदार किस पर है? अभी इमाम शाफी का शेर सुना है कि मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलाता लहू। जब तुम पर दरूद नहीं भेजता उसकी नमाज नमाज ही नहीं है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। शिया सुन्नी दोनों में है और मैं अब सवाइकुल मुहरिका से पढ़ रहा हूँ। उसमें ये दर्ज है, सहाबा ने अर्ज किया हज़रत काब बिन अज्जा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये हदीस रिवायत की गई है कि हर सहाबा ने अर्ज किया या रसूलल्लाह आप पर सलाम भेजने का तरीका तो हम जानते हैं, लेकिन कैफा मुसल्ली अलैका हम आप पर दरूद कैसे भेजें? तो अब रसूल ने क्या फरमाया? आपने इरशाद फरमाया सल्लू, दरूद भेजो। किस तरह भेजो? अफ्तर ना भेजो, तुम घटा ना भेजो, नाकिस ना भेजो। हाय हाय हाय, बल्कि सल्लू तुम कहो अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। सवाए मुहरिका में सफा नंबर 175 175 वहां ये रिवायत मौजूद है, हदीस मौजूद है कि तुम दरूद यूं भेजो, कहो क्या कहो? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। आले मुहम्मद के बगैर मुझ पर दरूद न भेजो। अगर भेजोगे तो ये नाकिस होगा, अफ्तर होगा, तुम फरीदा होगा। अब क्यों नाकिस होगा? क्यों तुम फरीदा होगा? क्यों अफ्तर होगा? इसलिए कि रसूल को अफ्तर कहा था काफिरों ने। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। बेऔलाद रसूल को कहा था अबू लहब ने, अबू जहल ने, मक्का के काफिरों ने, उक़बा बिन अबी मुईद ने। रसूल पाक फरमाते हैं मेरी आल का जिक्र किए बगैर मुझ पर दरूद न भेजो, वरना सुनने वाला ये समझेगा कि मोहम्मद बे औलाद है। हाय 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 हाय, पता नहीं मैं क्या पढ़ गया, तुझे की सुन रहे हो? सुनने वाला ये समझेगा मोहम्मद बे औलाद है। हालांकि बे औलाद मेरा दुश्मन है, तो मानना पड़ेगा कि जो मोहम्मद की आल पर दरूद भेज रहा है वो मनवा रहा है कि हम काल्बी मोमिन थे, हम आज भी। प्राय खुशनू दिए मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद बुलंद से बुलंद कर सलावत। ये अहले बैत रसूल अली और फातिमा, हुसैन और हसन, ये वही टेंशन पाक है जिनकी असल एक है, नस्ल एक है, हसब एक है, नसब एक है, नूर एक है, मकसद ज़हूर एक है। बड़ी प्यारी बात थी, बड़ी प्यारी बात थी। नूर एक है, मकसद ज़हूर एक है, इस्मत और तहारत का खासा एक है। इन 5, 12, 14 का शजरतुत तय्यबा है। प्राय खुशनू दिए 4 मासूमीन बुलंद से
बुलंदर सलावत। वाह। अलम तरा कैफ दरबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबतिन अस्लुहा साबितुन। बेटा बेटा देख यार मेरा चांद, ये बड़ी मुश्किल बातें होती है, मैं बड़ा आसान कर रहा हूँ आपके लिए। अलम तरा कैफ दरबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबतिन अस्लुहा साबितुन व फर्उहा फिस्समा। मेरा हबीब अपने इन तमाम कुरान पढ़ने और सुनने वालों से कह दी कि अल्लाह फरमाता है, क्या तुम सोचते नहीं, ताक़ुल से काम नहीं लेते, फिक्र से काम नहीं लेते कि अल्लाह कलिमत तय्यबा की मिसाल एक पाको पाकीज़ा दरख्त के साथ दे रहा है, और वो आम दरख्त नहीं है, वो ऐसा दरख्त है जिसकी जड़ जमीन पर है और जिसकी शाख आसमान से बातें कर रही है, और वो हर जमाने में फल दे रहा है, उसके लिए खजा नहीं है। वो हर जमाने में फल दे रहा है, उसके लिए सजा नहीं है हर जमाने में। हाँ, अपने आप को टटोलो कि तुम उस दरख्त से फल लेने के काबिल हो। हाय हाय, वो तो हर जमाने में फल दे रहा है। दादे मेंडूर साहब ने जो वक्त दिया था, मैं उसके अंदर समेटना चाहता हूँ। तो वो दरख्त कौन सा है? यहाँ से लेकर आखिर तक मेरी खानदान बहू बेटियां और मेरी माँ बहनों तक वो दरख्त कौन सा है? ये हवाला। किताब का नाम लुगातुल हदीस, फिर नाम लुगातुल हदीस, जिल्द नंबर 2, किताबुल शीर, कराची आराम बाग की छपी हुई। मुअल्लिफ का नाम हजरत अल्लामा वहीदुज्जमा खान साहब देहलवी, जिन्होंने बुखारी शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, इब्न माजा शरीफ सबका तर्जुमा दिया है। ये हमारे उलमाए अहले हदीस के बहुत बड़े, पूछिएगा मेरे जाने के बाद पूछिएगा, बड़े जज्जद उलमा में से हैं। इनकी बड़ी खिदमत है अहले हदीस के लिए, बहुत खिदमत है, बहुत बड़े अल्लामा थे। अब मैं हवाला दे चुका हूँ। लुगातुल हदीस जिल्द नंबर 2, आराम बाग, कराची की छपी हुई। अंदर का कागज सफेद का कागज, 2 हिस्सों में तकसीम। बाहर की जिल्द नीले कलर की जिल्द, सुनहरी रंग का बॉर्डर। मैं वहां से लेकर पढ़ रहा हूँ। आप हैरान होंगे कि मैंने तफसीली इतना जिक्र क्यों किया है? इसलिए किया है कि आजकल कुछ लोगों को जनून है अदालत में जाने का। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह। हाँ बेटा, लगा दो। इसीलिए मैंने तफसीली हवाला दिया है कि जाने वाला सोच रखा है। मैं इसी एडिशन का जामिन हूँ, किसी और एडिशन का मैं जामिन नहीं हूँ। अब मैं मुख्तसर करता हूँ, समेट। यहाँ उन्होंने लिखा है शजरतुन, फिर आगे लिखते हैं शजरतुन तय्यबा, कि पाक व पाकीज़ा दरख्त कौन सा है? पीछे रिवायत चली आ रही है, मैं वो नहीं लेता जो अब टाइम नहीं रहा। वो कहते हैं इस दरख्त की जड़ कौन है, असल कौन है? अस्लुहा रसूलुल्लाह। इस शजरतुन तय्यबा की अस्लुहा रसूलुल्लाह व फर्उहा अलीयुन। सो गए हो, बिल्कुल सो गए हो, मुझे मैंने देख लिया है, मेरी जिंदगी गुजर गई है। अस्लुहा रसूलुल्लाह फर्उहा अलीयुन। फरा की शान क्या है? शाख की शान क्या है? जब जमीन पर है, शाख आसमान
सामान से बातें कर रही है। तो अली कौन है? शाह। शाह तो इस शाह का मकाम क्या है? पहली किताब मदारिजुन नबुव्वह हजरत अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की बहावलपुर की छपी हुई फारसी जबान में। दूसरी किताब का नाम मआरिजुन नबुव्वह हजरत अल्लामा मोइनुद्दीन अल वाइज काशफी अल काशफी की तीसरी जिल्द दादा बैकवर्ड बाजार से इसका उर्दू में तर्जुमा शाया हो चुका है। फारसी में ये किताब है, मेरे पास टाइम नहीं है मैं और हवाले देता। अल्लामा मोइनुद्दीन वाइज काशफी लिखते हैं कि जब मक्का फतह हो चुका और वीराने का बैतुल्लाह में वक्त आया तो रसूल पाक ने शाह मर्दान से कहा कि मेरे शानों पे खड़े होकर मैं नहीं पढ़ता वक्त नहीं रहा। तो थोड़ी देर के बाद रसूल पूछते हैं, अली अली अपने आप को कहाँ पाते हो? देखे ना, नाते में मिंबर साहब ने मेरा हाथ पकड़ा, पकड़ कर मुझे बिठा दिया, यहाँ बैठा, इन्होंने यहाँ बिठा दिया। अब खड़े हुए मुझसे पूछने चुपके चुपके, गुलफाम साहब कहाँ बैठे? देख भी रहे हो, बिछा भी रहे हो, फिर भी पूछ रहे हो। रसूल ने अली को अपने शानों पे खड़ा किया। खड़ा करके जब अली को गिराने लगे, इब्राहिमी मुश्किल का बेटा बल्कि यूं कहूं इब्राहिमी मुश्किल का वारिस जब खुद गिरा रहा था तो रसूल पूछते अली अपने आप को कहाँ पाते हो? क्या रसूल को पता नहीं था? पता था, लेकिन शजरतुत तय्यबा समझाना था। अली कहाँ पाते हो? कहा या रसूल अल्लाह मेरा सर आसमान की बुलंदियों से टकरा रहा है और पूरी कायनात मेरे कब्जा इख्तियार। मोमिन मिल के बुलंद नारा इमाम अल-मुत्तकीन कातिल अल-मुशरिकीन वल मुनाफिकीन अली इब्न अबी तालिब बुलंदर सलावत। ये है वो शजरे तय्यबा। फैसलाबाद के साहिबाने, मेरे शिया सुन्नी, मेरे बुजुर्गों, मेरे वाजिबुल एहतराम साहिबाने इस्लाम, ये देख लीजिए 45 मिनट गुजरने वाले हैं, मैंने एक भी शिया किताब का हवाला नहीं दिया। बस मैं आखिरी बात दे रहा हूं और यही खुदाई खत्म कर रहा हूं। शजरतुत तय्यबा रसूल पाक असर है, अली क्या है? फर है, यानी शाह है। वउनसुरहा फातिमा तो, और इस दरख्त को बचाने वाली जो छाल है वो फातिमा है। बचाने वाली जो छाल है वो फातिमा है। और बाखसानुहा व औलादुहा अल हसन वल हुसैन। और इस शजरतुत तय्यबा के जो शाखे हैं और जो फल है वो हसन और हुसैन। अगला फिक्रा भी जो अल्लामा ने लिखा है सुना दूं? आगे जाके बोले, बाकी नहीं बोले क्योंकि कोई नहीं बोलता, अभी नहीं बोलेंगे, लेकिन आपकी मिन्नत है जरा बोल पड़ना। अगला फिक्रा अल्लामा ने क्या लिखा है कि मासूम ने फरमाया है वशियतुहा औराकुहा, इस दरख्त के पत्ते इसके शिया हैं।
خطیب الاسر جناب علامہ گلفام حسین ہاشمی صاحب بلند اور سلامات. لیکن میں یہاں ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں اور تمام موالیوں سے اجازت چاہتا ہوں کہ میرا فکرہ خود بھی لے اور باقیوں کو بھی لینے دے. میں یہ فکرہ دینا چاہتا ہوں جہاں شیعہ جلد نمبر 4 حضرت علامہ زمخشری علیہ الرحمہ کی مطبوعہ بیروت لبنان میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں. علامہ لکھتے ہیں رسول پاک نے فرمایا من مات علی حق قصیدہ راستہ نعرہ حیدری. پوری امت رسول تمام کلمہ گویان مصطفیٰ جو بھی عاشقان رسول ہیں شیعہ ہیں یا سنی ہیں سب اس عقیدے پر قائم ہے کہ جدید نہ کر رضی اللہ تھا. جدید نہ کر رضی اللہ تھا نہ آج رضی اللہ ہے. جتنے حسینی سنی ہیں یا جتنے حسینی شیعہ ہیں آپ نے دیکھا ہے یزیدیت کے خلاف بیٹا میری طرف دیکھو میری طرف دیکھو یزیدیت کے خلاف سب ایک آواز ہو کر سب ایک آواز ہو کر آگے بڑھے ہیں. کیونکہ شیعہ بھی جانتے ہیں اہل سنت بھی جانتے ہیں باقی فرقوں کے علماء بھی جانتے ہیں کہ یزید صرف اس حسین میں قاتل نہیں جو فقط علی کا بیٹا ہے. دیکھا میں کیسا فکرہ دے گیا اور آپ کیسے چپ کر گئے. سب علماء ملت اسلامیہ شیعہ اور غیر شیعہ سب جانتے ہیں کہ یزید سے اس کا قاتل نہیں اس حسین کا قاتل نہیں جو حضرت علی کا بیٹا ہے بلکہ یزید کس کا قاتل ہے. یہ ہے کتاب جس کا میں نام لے رہا ہوں. صرف بابا جی 2 منٹ مجھے دے دو پھر جو مرضی میں منوا لے. کتاب کا نام ہے سر الشہادتین. نام پھر سے سر الشہادتین. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دیکھ وہ لکھتے ہیں شہادت کی 2 قسمیں ایک ہے ظاہری ایک ہے باطنی. اب اللہ نے رسول کو دینا تھا رتبہ شہادت. اگر رسول ظاہری ہتھیار سے شہید ہو جاتے تو باطنی شہادت سے محروم رہتے. اگر باطنی شہادت سے شہید ہو جاتے تو ظاہری شہادت سے محروم رہ جاتے. اللہ نے رسول کو چونکہ دونوں شہادتوں کا رتبہ دینا تھا تاکہ کل قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہے کہ میں ظاہری شہید ہوں آپ ظاہری شہید نہیں ہیں. کوئی کبھی یہ نہ کہے میں باطنی شہید ہوں آپ باطنی شہید نہیں ہیں. کتاب سے وہ شہادتیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی. تو اللہ نے کیا کیا رسول کو شہادت کا رتبہ دینے کے لیے آپ کے دونوں بیٹوں کو چن لیا. حسن کو اور حسین. حسین کو دی ظاہری شہادت. شمر نے زلف بھرے سندر کے ساتھ حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈال کر یہ انہوں نے نہیں لکھا انہوں نے ظاہری شہادت لی ہے. یہ میں مسائل کے لیے چونکہ ناظم منبر صاحب نے فرمایا ہے کہ جو جنابی ہے تعبود بھی ہے دونوں کے لیے 2 فکرے ادا کرنے ہیں تو اس لیے میں فکرے ادا کر رہا ہوں کہ اس ظالم شمر نے امام حسین کی خاک اور خون میں ڈوبی ہوئی زلف میں ہاتھ ڈال کر جو ظلم بھرا خنجر چلایا وہ چلایا نہیں بلکہ یوں چھٹکے دے دے گا. امام حسین کے گردن مبارکہ پر پسے گردن اسے خنجر مارا. اب مجھے معاف کر دینا اگر کوئی میرا شیعہ سنی بھائی بزرگ میری بہو بیٹی ماں برداشت نہ کر سکے. جب اس نے امام حسین کو ذبح کرنا شروع کیا جہاں خنجر کی دھار سے 2 رگیں کٹ جاتی تھی وہاں یہ خنجر اٹھا لیتا تھا.
खंजर उठा लेता था, फिर खंजर मारता, सर मारता, 2 जरबे चढ़ाकर फिर उठा लेता, जब 2 रगे फिर कट जाते फिर उठा लेता। जब सर तन से जुदा कर चुका तो इसके एक साथी ने जो इसके करीब था पूछा, शिवर हुसैन में कोई सकत तो नहीं थी? एक झटके के साथ तू हुसैन का सर तन से जुदा कर सकता था, ये तूने आराम आराम से जरबे मार मार कर हुसैन को शहीद क्यों किया? ये कहता है जब मैंने पहली मर्तबा हुसैन की 2 गर्दन की 2 रगे काट दी तो मैंने देखा हुसैन जमीन पर तड़प तड़प कर। क्या अभी मैं पढ़ूं फिर आप रोएंगे? जरा नक्शा लाएं अपनी आंखों के सामने। हुसैन जमीन पर तड़प तड़प कर अपने हाथ पांव मार रहा था, मुझे बड़ी खुशी हुई, इसीलिए मैंने ठहर ठहर कर हुसैन को ज़िबा किया ताकि देखूं ज़हरा का लाल पोता कैसे। रोने वालों अज़ादारों, हुसैन तड़पता रहा, दाएं पहलू से एक मस्तूर की आवाज आती रही, बाबा मैंने चकिया पीस पीस के मारा था, बाबा हाय मेरा हुसैन। लेकिन आज की रात मामूली रात नहीं है, ये शाम गरीबा से कम रात नहीं है, ये वही रात है जब बतूल के बड़े बेटे का जनाजा जब इमाम हसन का ताबूत, इमाम की 15 औलादें थी, 7 शहजादियां थी, 8 शहजादे थे। जब इमाम के कलेजे के टुकड़े बाहर आए और इमाम के शहजादों और शहजादियों ने मुंह सर पेटना शुरू किया तो हर शहजादी का कोई चचा आगे बढ़ा, कोई भाई आगे बढ़ा, कोई और हाशमी आगे बढ़ा, सीने से लगाकर तसल्ली दी, रोटी बच्चियों को पानी पिलाया। मैं कहता हूँ मौला हसन की शहजादी हो, तुम्हारी बड़ी अच्छी किस्मत थी जब तुम बाबा के लाशों से लिपट कर रोई, तुम्हें चचे संभालने वाले मौजूद थे। लेकिन हाय करबला, हाय 4 साला सकीना, हाय यतीम बच्ची, ताकत हसन